नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र रामनवमी उपलक्षे आपको अनेक अनेक शुभेच्छा। मु अंशु आपंप नहीं आसी आज सकाळ केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे भिडियो गोटे लाइक और चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम खबर आसंता 24 घंटे भिजिब सारा ओडिशा। राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव देखा मिल पवन बेग घंटा को 40 ରୁ 50 बहिबा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आज पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी में वर्षा और घड़घड़ी होबार आशंका रही जार पूर्वानुमान करी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एथिप्रति येलो वार्निंग जारी करिछि। सेहिपरि आसंताकाली गंजाम गजपति और रायगड़ा जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। सेपटे 7, 8, 9, 10 तारिख में उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर पुणी सस्ता है सुना दर। किछि दिनर दर वृद्धि पर एबे सुना और रूपार दर तलमुआ होइछि। अनुमान करा जाउछि आगामी दिन में सुना दर 40% पर्यंत ह्रास पाइपारे, जहाँकि मध्यमित परिवार वर्गों पर एक खुशी खबर। कारण गोटे दिन में 22 क्यारेट सुना दर 1600 टंका कमिथिबा बेले 24 क्यारेट सुना 1740 टंका सस्ता होइछि, जहाँकि सुना किनियाकु चाहुथिबा लोकଙ୍କ ପାଇଁ एक खुशी खबर। गत वर्षक मध्य सुना दर 35 ରୁ 45% पर्यंत वृद्धि होइछि। हेले आगामी दिन में सुना दर में भयंकर ह्रास होबार संभावना रही। एही ह्रास 38% भी अधिक होइपारे बोली आकलन करा जाउछि। परवर्ती खबर आज आरंभ होगा जाऊँगी बाघ गणना। सर्वभारतीय स्तर में आज आरंभ होइछि बाघ गणना। वन विभाग पक्षर एथिपाई विभिन्न टीम करा जाइछि। एसह बारिपदार प्रसिद्ध शिमिलीपाल अभयारण्य रे मध्य बाघ गणना आरंभ होइछि। एथिपाई 8टी दलर 85 जन कर्मचारी को नियोजित करा जाइछि। बाघ गणना पाई शिमिलीपाल अभयारण्य रे लागिथिबा 300 ରୁ अधिक ट्रैप कैमेरा और एआई कैमेरा मध्य उपयोग हेबो। वन विभाग पक्षर जो कर्मचारी एही कार्य रे नियोजित होइथिबे सेमाने जंगल में बाघर पाद चिन्ह, आंपुड़ा चिन्ह और मलमूत्रर नमूनारू बाघ गणति करिवे। एहा परे एनटीसीए रिपोर्ट दियाजिबो एवं 2026 रे गणना रिपोर्ट प्रकाश पाइबो बोली शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व एसटीआर कर्तृपक्ष सूचना दैचंती। 4 वर्ष पूर्वे बाघ गणना होइतिला। आउ 4 वर्ष पूर्वरु शिमिलीपाल रे 24टी वयस्क महाबल बाघ थिबा बेले 8टी शाबक रहिचंती। एही संख्यार वृद्धि घटिछि ना वंश ह्रास पाउछि ता गणना रिपोर्ट आसिले जणा पड़िबो। परवर्ती खबर आयुष्मान भारत योजना दुर्नीति। देशर 21टी स्थान में ईडी पक्षर चढ़ाऊ। झारखंड, दिल्ली, पश्चिमबंग समेत 21टी स्थान में रेड। हॉस्पिटल एम पैनेल और क्लेम सेटलमेंट अनियमितता होइथिबार अभियोग रे चढ़ाऊ करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। रांचीर अशोकनगर और बारियातु समेत जामशेदपुर मांगो अंचल में एक घर और 33 नंबर जातीय राजपथ निकट में एक नर्सिंग होम रे चढ़ाऊ होइछि। अभियोग अनुसार रोगी चिकित्सा नकरी एपरी रोगी भर्ती न होई मध्य हॉस्पिटल दिया जाइछि टंका। एपरिक विभिन्न हॉस्पिटल एम पैनेल मध्य व्यापक अनियमितता होइथिबार अभियोग होइथिला। अनेक बड़ बड़ हस्तीଙ୍କ घरे ऑफिस रे रेड होइछि। झारखंडर स्टेट आरोग्य सोसाइटी विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, झारखंडर पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत सचिव ओम प्रकाश सिंह घरे भी ईडी तलाश आरंभ करछि। आयुष्मान भारत योजना रे व्यापक अनियमितता होइथिया नै 2023 रे पार्लियामेंट रे सीएजी रिपोर्ट रे उपस्थापित होइथिला। 200 ରୁ अधिक हॉस्पिटल रे जालियाती होइथिबार रिपोर्ट मध्य आस्तिला। परवर्ती खबर पुणी विवाद रे बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्र थाना अधिकारी को गालीगुलज करथिबा अभियोग रे तांको नारे मामला रुजु होइछि। संबलपुर टाउन थाना अधिकारी को असभ्य भाव में गालीगुलज करथिबार अभियोग होइछि। एपरिक थाना पोड़ीदेबा और समस्त को मारिबा धमक देइथिबा नै टाउन थाना आईआईसी सुब्रत कुमार मेहर सूचना दैचंती। हनुमान जयंती पूर्व बुधवार संध्यारे बिना अनुमति रे गोल बजार छकरे खंडा शोभायात्रा रे किछि युवक खंडा प्रदर्शन करथिले। एहार वीडियो रेकर्डिंग करिया सहित स्थानीय लोक एने प्रश्न उठाइथिले। तेबे एही घटनार वीडियो भाइराल हेबा परे वीडियो प्रमाण आधार करी पुलिस खंडा जबत करिया सहित 8 जनक नारे मामला रुजु करथिला। एही घटना को नै पुलिस को जय नारायण मिश्र धमक देइथिबार अभियोग होइछि। परवर्ती खबर चहल सृष्टि करुछि घिबली ऐप। जापान रो प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो आर्ट घिबली एबे चहल सृष्टि करुछि। छोट पिलांठू बड़ समस्त एही घिबली पछरे केवल फोटो अपलोड कले एवं किछि मिनिट मध्य एक घिबली या स्टाइल रे अवतार रे फोटोटी को प्रदर्शन करिथाए। एही ट्रेंड केवल एनिमेशन प्रेमिक मध्य सीमित नाही। एबे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साधारण यूजर एपरिक पिला माने मध्य एही अवतार रे पागल होई सारलेनी। किंतु क्रेज बढ़ुथिबारु विशेषज्ञ मानक चिंता मध्य सामना को आछि। यूएई रो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ माने घिबली ट्रेंड को नै चिंता प्रकाश करचंती। साइबर एक्सपर्ट कहते कि एआई प्लेटफॉर्म रे चेहरा अपलोड करिवार अर्थ हेउछि आपनक बायोमेट्रिक परिचय सार्वजनिक भाव शेयर करुचंती, जहाँ थरे चोरी हेले यार पुनरुद्धार हेई परिबो नाही। साइबर अपराधी माने डिजिटल परिचय चोरी करिवे, नकली प्रोफाइल तैयारी करिवे किंबा एम्बुलेंस ठकेई करिवा सहित एही फोटो गुडी व्यवहार मध्य करि परिबे। घिबली को नै यूएई सरकार जनसाधारण को कहचंती डाटा चोरी सह व्यक्तिगत तथ्य चोरी हेबार संभावना रहिछि। एहाटो दूरे रहिबा भलो बोली सरकार कहचंती। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट रे ओडिशा पई बड़ निष्पत्ति। 2टी रेल प्रकल्प को मिलिला कैबिनेट मंजूरी। एथिरे विनियोग हेबो 5104 कोटी टंका। केंद्र कैबिनेट आज मोट 4टी रेल प्रकल्प को मंजूरी मिलिथिबा बेले सेतिरे 2टी प्रकल्प ओडिशा पई उद्दिष्ट। संबलपुर जरपड़ा प्रकल्प पई 3917 कोटी टंका विनियोग हेबाकु थिबा बेले झारसुगुड़ा शासन प्रकल्प पई 1187 कोटी टंकार विनियोग हेबो।
ଏହି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଗତିଶୀଳ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ପରିଚାଳନା ସହଜ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ନ ଲେଖିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଏନେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂଲିଶ ନାମ ଫଳକ ହଟାଇବା ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ସହ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଇନ 1956 ଅନୁଯାୟୀ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ଓ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୀୟୁଷଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୀୟୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପୀୟୁଷଙ୍କ ବାପା। ଏନେଇ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମହାସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୀୟୁଷଙ୍କ ବାପା। ଏଥିସହ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପୀୟୁଷଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାଦର ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏପରିକି ଫୋନ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୀୟୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ମାଲିକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନଡ୍ଡା। 11ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନଡ୍ଡା। ଏହାପରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣର ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସେବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପୁଟିନଙ୍କ ସହାୟତା। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ରୁଷିଆର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଭାରତକୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥିର। ପୁତିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଉପରେ 27% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଦେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନ ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘରୋଇ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁତିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ଭାରତରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମର କମ୍ପାନୀ ରୋସ୍ନେଫ୍ଟ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ $20 ବିଲିୟନ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ କରିଛି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଭାରତର ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏପରି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ପୁତିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 27% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ସହିତ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧି। ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବେଳେ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା, ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ଭଳି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତା ସହ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଚିବମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସଚିବମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁଗର୍ଗ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି କରି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପଶିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା ବିଜେଡି। ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା।
କାହିଁକି ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସାଂସଦମାନେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ କେଉଁଠି ରହିଗଲା ସମସ୍ୟା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ପାରିତ ହୋଇଛି ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଏଏନ୍ଆଇକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। କହିଥିଲେ ଯେ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡିର ବାକି ସାଂସଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ୱାକଫ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ଭୋଟିଂରେ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଭାଗ ନେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସସ୍ମିତ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟିଂରେ ଭାଗ ନେବା ନେଇ କୌଣସି ହିପ୍ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦଳର ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ବିଜେପିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦଳ। ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପରାଜୟ ପରେ ନବୀନ ଭୟଭୀତ କି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଜେଡି ନେତା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଂଗ୍ରେସର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଲା ୱାକଫ୍ ବିଲ୍, ଏହାକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କଲା। ରାଜ୍ୟ ଆଣିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍, ସାରା ରାତି ବିଜେଡି କଲା ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାତି ଗୃହ ଚଳାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କାଏମ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିଜ ସାଂସଦଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ କାଏମ ରହିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କେମିତି କଲା ବୋଲି ବଦ୍ରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ସମଦୂରତା ଚାହୁଁଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁରୂପ ହେଲାନି। କିଏ ଖେଳ କଲା ଓ କୋଉଠି ହେଲା ସେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସସ୍ମିତଙ୍କ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି। ବଦ୍ରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଏବେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ। ସସ୍ମିତଙ୍କ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ହେଲା। ୱାକଫ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ କିଏ ଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବର ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।